Good morning. Today we are actually starting our third semester classes. I'll be dealing with two units. Those are heterocyclic chemistry and mass spectrometry. First, I'll start with mass spectrometry. Okay, so let's move on to our first unit of this third semester, that is mass spectrometry. Okay, first, first point is what is mass spectrometry? MS. That's a technique used to obtain the structural elucidation. Actually, it is used for structural elucidation of compounds, and the most important data it gives is the molecular weight of the unknown compound. Okay, and we know that for structural elucidation, we are using other spectroscopic techniques like UV, NMR, IR, etc. This is a complementary technique which will give you the molecular weight, as I have said you. And but there is a difference. I don't know whether you noticed or not. I have written it. It's not mass spectroscopy. It is mass spectrometry. So there is a difference between other spectroscopic techniques and this mass spectrometry. The main difference is that in the other spectroscopic techniques, we know that the molecule will be absorbing certain kind of radiation. For example, in the case of NMR, the molecule absorbs from RF range. In the case of IR and UV, the molecule absorbs from correspondingly from IR range or in the UV range of the electromagnetic spectrum. Here, the molecule is not absorbing any radiation of any kind. That's the first difference. And the second difference is, in other cases, in other spectroscopic techniques, the molecule remains unchanged. That means nothing happens to the molecule after the analysis. Only there is a physical and reversible change takes place. But in the case of mass spectrometry, the sample, once we use it, if we cannot reuse the sample, what we have used in mass spectrometry. For example, the molecule is completely destructed or destroyed. So we cannot retrieve it, as in the case of the other spectroscopic techniques. So the sample is completely destructed or lost, and so the change is irreversible. Irreversible change is happening, and the molecule gets destructed, and we cannot retrieve or reuse the sample which we have used for mass spectrometry. So these are the two main differences. One is that the molecule is not absorbing any kind of radiation from the electromagnetic spectrum, and the second one is that the molecule undergoes irreversible chemical change. Okay, that's why it is not called as spectroscopy. Instead, it's called spectrometry. Okay, then what is the basic principle of mass spectrometry? First, in the beginning, the sample normally will be in the liquid state. You are introducing this one into an ionization chamber. First thing is that sample inlet system will be there, and then ionization, from that ionization chamber, we are bombarding the molecule with a very high energy electron beam of 70 electron volts. As a result, one electron expels from the molecule, and you will be getting a radical cation. This kind of equation, this sort of equation you have seen in the case of ionization energy. You will be remembering what one metal atom. Normally, normally we will be giving an example of a metal. An atom will be there, and after supplying enough energy, an electron is lost, and there we obtained an M plus, a cation is obtained. But here the case is different. Here what happens is radical cation, this M dot plus is there. Adantani dot plus anda. For example, I'll give you an example of methane so that you can easily understand. In the case of methane, see, there are 4 bonds, 1, 2, 3, 4, and everywhere in the 4 bonds there are hydrogens present. Okay, suppose this is the M, the molecule here. M is methane here, and you are bombarding this one with high energy electron volt. Sorry, here I have not given this 70 electron volt. Okay, so if we bombard this one with high energy electron beam, what happens is an electron is lost, and this electron could be lost from any of the 4 bonds. That is, it could be from here, 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 or there. So we don't know, like we cannot say that from where actually the one electron is lost. So we'll be writing it as CH4 dot plus.
Dot plus, we can understand that is because one electron is lost. So plus charge will be obtained. And what about this dot? This dot stands for an unpaired electron. Definitely there will be an unpaired electron because this outer electron is this electron is expelling from any of the 4 bonds, and as a result in the suppose ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് between carbon and hydrogen എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ആരുടെ ആവാം? കാർബണിന്റെ ആവാം, ഹൈഡ്രജന്റെ ആവാം. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഓക്കെ, ഹോൾ നോർമലി എന്താണ്? ഒരു ആബ്സെൻസ്. ആ ആബ്സെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് വാട്ടർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ടറിന്റെ എടുക്കാം. In the case of water, we know that there are 2 lone pairs. അപ്പോൾ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെച്ച് ബോംബാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പെൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഔട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നോർമലി എവിടെ നിന്നായിരിക്കും പോവുക? There are 2 possibilities, that is either from OH bond or from one lone pair. There are 2 lone pairs. I have given only one lone pair. So normally the tendency എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും അധികം loosely bound electron അല്ലേ പോവുക. So that electron will be definitely from this lone pair. So ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ H2O അല്ലേ? H2O. അതിനെ റാഡിക്കൽ കാറ്റയോൺ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ഇലക്ട്രോണിൽ സപ്പോസ് ഇതാണ് പോയതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ലോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിപിക്ട് ഇറ്റ് ആസ് പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അയോൺസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? മോളിക്കുലാർ കാറ്റയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ്? ഇവിടെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്താണ്? വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്താണ്? 18 ആണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് 18 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും 18 തന്നെയായിരിക്കും, because only one electron is lost. Electron mass is negligible. So molecular cations will have the same molecular weight of the compound. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെയിം മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ പറഞ്ഞു, റാഡിക്കൽ കാറ്റയോൺ ഇസ് ഫോംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു slide. ഈ ഉണ്ടായ റാഡിക്കൽ കാറ്റയോൺ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലേവ് ചെയ്യാം? അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി വൺ ഫ്രാഗ്മെന്റ് വിത്ത് ദ സെയിം മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ്. നമുക്കത് പോരാ, സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാറ്റ ഇസ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദിസ് മോളിക്കുലാർ കാറ്റയോൺ വിൽ ബി ക്ലീവ്ഡ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. അതെങ്ങനെയാവാം? 2 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വൺ വിത്ത് റാഡിക്കൽ. എം ഡോട്ട് പ്ലസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നിന് പ്ലസ് മറ്റേതിന് ഡോട്ട്. അതേപോലെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം, M1 ഡോട്ട് ആൻഡ് M2 പ്ലസ്. അല്ല എങ്കിൽ there is another possibility. എന്താണ്? A smaller radical cation is formed and a neutral molecule is expelled. See here in the case of M2 എന്തില്ല, അതിന് ചാർജോ റാഡിക്കലോ ഒന്നുമില്ല. That's a neutral fragment, but another radical cation is formed. അപ്പോൾ these are the possibilities. 2 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് പ്ലസും മറ്റേതിന് ഡോട്ടും കിട്ടാം. അല്ല എങ്കിലോ ഡോട്ടും പ്ലസും ഒന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം. The other will be neutral. And like the same, there are a number of fragments will be formed. And പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? These positively charged ions get separated. അവ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? Sorting is done in the analyzer section. Analyzer ട്യൂബിലേക്ക് ഇവരെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. From there they are getting sorted out based on their MZ values, and then eventually they'll reach the detector. Detector എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ a signal is produced for each fragment. Okay, based on their relative abundance. Means ആരാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായതെന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. And so the graph will be relative abundance versus MBE values. I'll explain in detail in the coming slides how is it done.
Okay. Components നോക്കുക. Ion source, analyzer and detector system. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻലെറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are introducing the sample here, and in the first section it's getting ionized. First it will be vaporized and then it will get ionized. Then the ions are sent to the analyzer tube where the sorting out takes place. Okay, the sorting out is done based on their m by e value or m by z value. Same ആണ് mass by charge ratio. Normally എന്ത് തന്നെയാണ് mass തന്നെയായിരിക്കും, because charge will be, in almost all the cases the charge will be positive, +1. So there will not be a difference, but നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്താണ്? m by e values or m by z values എന്നാണ്. And here sorting out is done. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഈ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക. That I will explain later. And then after sorting out, the ions will go to the detector chamber and then it will be recorded. Here is a detailed explanation. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു. Here actually അത് സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇൻലെറ്റ് സിസ്റ്റം കണ്ടു. ഈ ഒരു ബോക്സ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെ കാണുന്നതാണ് എന്ത്, അതിന്റെ അയണൈസേഷൻ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. അനലൈസർ ട്യൂബ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കണ്ട ബ്ലോക്ക് പോലെയല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ബെൻഡ് ട്യൂബ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബെൻഡ് ട്യൂബ് ആണ് അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദെൻ ദ ഡിറ്റക്ടർ ആൻഡ് റെക്കോർഡർ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ the one thing you have to bear in mind that only the positive ions having positive charge, അതിൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഡോട്ട് പ്ലസ് കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഡോട്ടും ന്യൂട്രൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സും എന്ത് ചെയ്യില്ല, they cannot enter into the analyzer tube. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. Those ions, നമ്മുടെ unwanted fragments will be eliminated by the vacuum outlet. Okay, ഇവിടെ ഒരു വാക്യൂം കൊടുത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ആ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, they will be eliminated. Only the positively charged species will enter into the analyzer tube. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസിന് അതേ ആവശ്യമുള്ളൂ. Only the positively charged species could be analyzed. So the other species will be eliminated instantaneously. Okay, ഇനിയും your doubt will be unresolved. Like എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത്. അതിന് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പോവാം. There we can understand. See, here based on m by z value they are getting sorted out എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം, അനലൈസർ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തുക. ഒരുമിച്ച് എത്തിയ പ്രശ്നമല്ല, ഒരുമിച്ച് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഡിറ്റക്ടർ cannot record it properly. സോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, അയോൺസ് ഉണ്ട്, നോർമലി M+ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ഏത് ടൈപ്പും ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, അത് ബേസ് ചെയ്ത് അതിന് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് b² r² 2v എന്ന് പറയുന്നത്. സോ m by e value depends upon the strength of the applied magnetic field b, and r is the radius of curvature and v is the applied potential. നമുക്കറിയാം applied potential will be എന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. So there will not be any change. Then m by e can be varied by എന്താണ്, by changing b or r. അതിലേതായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഫിക്സ്ഡ്, ഒരു ബെൻഡ് ട്യൂബ് അല്ലേ, അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ട്യൂബ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ആർ മീൻസ് we need a number of experimental setup using the tubes having different radius of curvature. That's practically impossible. എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ്ലി സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ സ്പെക്ട്രോമെട്രി മെത്തേഡ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റപ്പ് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ.
നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. സോ ദ സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ടു ചേഞ്ച് ബി. ബി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? നമ്മൾ വോളിയം കൂട്ടും, റേഡിയോ ഒക്കെ വോളിയം കൂട്ടും കുറക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ the strength of the applied magnetic field. Now നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നതല്ല, അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ പറയാണ് അയോൺസിന്റെ നമ്പർ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അയോൺസ് ആൻഡ് their m by e or m by z സെയിം ആണ്, m by e or m by z വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ there are 20 ions. After ionization നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 20 ions with m by z value 58 suppose. Okay, and for എത്ര? ഒരു 43 m by z വാല്യൂലുള്ള 30 പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. 30. Okay, now എന്ത് ചെയ്യാം? കുറച്ചും കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പറയാം. ഏത്? 15. ഒരു 10 with 15, 10 ions with 15 and 5 ions with എത്ര? 10. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എത്രയായി? 50 plus 10, 65. 65 15 85 30. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നല്ലേ 45, 45ഉം ഇവിടെ 55 കൊടുത്താൽ യു കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസിലി. 55 എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായോ? സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ എന്താ പറയുക, ഒരു 100 മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതാണ് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് വാല്യൂസ് മാറ്റിയത്. ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺലി ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ദ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? 60, 40, 100. ദർ ആർ 100 മോളിക്യൂൾസ് വിചാരിക്കാം. അതിനകത്ത് 55 പേര് 55 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിന്റെ m by z value is 58. And 30 fragments, we obtain 30 fragments with m by z value 43, and 10 fragments with m by z value 15, and only 5 fragments with m by z value 10. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവർ ഓരോരാളെയായിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ ബാച്ച് ആയിട്ടേ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്, സെക്കൻഡ് ബാച്ച്, തേർഡ് ബാച്ച് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബാച്ച്. ഓക്കെ, 4 ബാച്ചുകാരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു m by z വാല്യൂ ഉള്ള ആൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചുകാരെ പോകുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ നമ്മൾ കണ്ടു ബി അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബി എത്ര കൊടുക്കാം? ഇവിടെ ഒരു 10 നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂട്ടി വെക്കുന്നു. 10 ടെസ്ലയാണ് എന്താന്ന് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നോർമലി ടെസ്ലയിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ 10 നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊരു ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറയാണ്. 10 എന്നുള്ള ഹയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ in that particular magnetic field strength only the ions with m by z value 58 can pass through. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 10 ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ only the ions with m by z value 58. അപ്പോൾ 55 fragments with m by z value 58 have reached the detector. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. 10ൽ 58 m by z വാല്യൂവിനാണ് 10 കൊടുത്തത്. സോ 43ക്ക് എന്തായാലും അതിനകത്ത് കുറവേ വേണ്ടു. സപ്പോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് 8 എന്നുള്ള കുറച്ചു നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് വാല്യൂ കുറച്ചിട്ട് 8 ആക്കി. ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓൺലി ദി അയോൺസ് വിത്ത് m by z വാല്യൂ 43 ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ. അപ്പോൾ 43 m by z വാല്യൂ ഉള്ള 30 പേര് ഇവിടെ എത്തി. ആൻഡ് ഒരു 5 ആക്കുക. 8 ആണ് വേണ്ട, 4 ഉണ്ട് പറയാം. m by z വാല്യൂ 4 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? സോറി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂ 4 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഹാവിംഗ് m by z വാല്യൂ 15 ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തും. അതേപോലെ വീണ്ടും കുറച്ചിട്ട് എത്രയാ? ഒരു 3 വെക്കാം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള 5 പേര് ഹാവിംഗ് m by z വാല്യൂ 10 will reach the detector. ഇനി പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ്? മാസ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ്
versus their M by E values. Okay, relative abundance versus M by E value. Relative abundance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Abundance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ, അവർ ആരാണ് കൂടുതൽ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ആർക്കാ കൂടുതൽ? 55. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, 55നാണ് കൂടുതൽ. 55 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് എന്താ, എത്രയാണ്? ഇതിങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ, 58 എം ഒരു 43 ആൾക്കാരും അല്ല 30 ആൾക്കാരും അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 58 MZ വാല്യൂ. ഇതിങ്ങനെ നമ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 58 MZ വാല്യൂ ഉള്ള 30 പേരുണ്ട്. കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. 43 ഉള്ള 50 പേരുണ്ട്. അതങ്ങനെ പറയുന്നതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും MZ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നല്ലോണം ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യത്യാസം കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ക്ലിയർലി. നൗ സീ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ്? 30 ions with 30 number of fragments 30 ആണ്, having MZ is equal to 58, and 50 ആണ് having MZ is equal to 43. Okay, 43 MZ വാല്യൂ ഉള്ള എത്ര ions ഉണ്ട്? 50 ions ഉണ്ട്. ആൻഡ് എത്രയാ? MZ വാല്യൂ 15 ഉള്ള 10 പേരേ ഉള്ളൂ. 10 പേരേ ഉള്ളൂ. MZ വാല്യൂ 10 ഉള്ള 5. I'm finding it very much difficult to draw or write using the mouse, so please bear with me and please understand. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 4 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. ഇവരാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 4 ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. ഇവരെങ്ങനെയാ സോർട്ട് ചെയ്യാം നോക്കുക. ഇറ്റ്സ് സോർട്ടഡ് ഔട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ്. ഇതിൽ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ? നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ്? 50 നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ആർക്ക്? MZ വാല്യൂ 43ക്ക് 50 നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ അതാണ് ഏറ്റവും വലുതുണ്ടാവുക, റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതിന്റെ പീക്കാണ് എന്ത് വരാ? ഏറ്റവും വലുത് വരാം. ഓക്കെ, so please consider it as a straight line. Okay, consider as a straight line with MZ value is 43. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ്? 50 പേര്, 100 മോളിക്യൂൾസിൽ 50 പേർക്കും MZ വാല്യൂ 43 ആണ് വന്നത്. സോ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ. ആൻഡ് നൗ കൺസിഡർ 58 MZ വാല്യൂ ഉള്ള 30 പേരാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ MZ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കാണും, 43 ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 58 കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ആൻഡ് അവര് 30 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 43 ആണെങ്കിൽ 30 പേരാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദി MZ. This is the curve for MZ value is equal to 58. പിന്നെ ഏതാണുള്ളത്? MZ 15 ഉള്ള 10 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ MZ 15 പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, ഇത് 43 ആണെങ്കിൽ 15 ഇവിടെ വരും. ഏകദേശം 10 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇത് 50 പേരാണ്. 50 പേരുണ്ട് 5ൽ 1. ഏകദേശം ഇത്രേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇതാണ് എന്ത്? MZ വാല്യൂ 15 ഉള്ള 10 പേരുടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എത്രയാ? MZ വാല്യൂ 10 ഉള്ള 5 പേര്. MZ വാല്യൂ 10 ഉള്ള 5 പേര്. ഇത് 15 ആണെങ്കിൽ അത് 5 വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, അതിന് 3ൽ 1 അല്ലേ. ഇതാണ് MZ വാല്യൂ 10 ഉള്ള 5 പേര്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുക. ദിസ് ഇസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ME വാല്യൂ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് എൻഡിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 50. ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 58 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ME വാല്യൂകളായിട്ട് റൈറ്റിൽ വരാം. ബട്ട് അവരെ പീക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് വിച്ച് പീക്ക് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ്. ഓൺലി എക്സ്പെരിമെന്റലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഗസ് വർക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് NMR അല്ലെങ്കിൽ IRും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചർ വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ഫ്രം വെയർ ദിസ് വിൽ ബി പോസിബിലി അബ്സോർബിങ്. ലൈക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഏതാണ് ബെൻസീൻ റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ NMRൽ 7 to 8 റേഞ്ചിൽ ഒരു പീക്ക് ഉണ്ടാവും, ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ IR എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1740 റേഞ്ചിൽ പീക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. ബട്ട് ഹിയർ പ്രെഡിക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോർമലി നടക്കാറില്ല.
നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വി ആർ ഏബിൾ ടു അനലൈസ്. സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിലയിൽ പറയാനുള്ളത്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അനലൈസർ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കമ്മിങ് സെക്ഷൻസിൽ വരിക. And this is just the introduction. I'll be stopping here for today, and we'll discuss in detail about different types of ionization methods and all in the coming sessions. Okay, hope you understood. Please feel free to ask me if you have any doubts. You can call me or you can ask in the Google Classroom, anywhere, no problem. And okay, that's all for today. Thank you. Have a good day.